आचार्य जी मोर प्रश्न आईपीएल को नेकी अछि। टिके गभीरतारु देखिले हुए तो यह एक प्रकार निशा हो जाइछि लोकंक पई। दुई चारिटा भल टीम विषय कुह जहाँ सब बेले चली थाए। सीएसके, आरसीबी, कोलकाता नाइट राइडर्स आउ खेलाड़ी केउ माने चमकुचंती। विराट कोहली अधिक तो जानिनी किंतु एते सब तथ्य तुमे देल पुणी कहूच अधिक जानिनी। तुमको ए सब जना कहीं जहाँ भी तुमको जना अछि कुह। तुमर समस्या एया कि तुमको सब जना अछि जहाँ ठीक सेटा तुमको विरक्त लागुची। तुमको कौन दरकार? डोपामिन रस दरकार। चलो मु गणुची केतेटा छका हैला आउ चियर गर्ल्स मानको ग्लैमर भी। तुमे भल भावे जानिछ कि दुनिया रे कौन कौन अछि जेउटी तुमको समय देबा दरकार, जहाकु तुमे जानिबा उचित, जहा विषय रे तुमको किछि करिबा दरकार। जानिछ ना? तो एबे बुझी जाओ कि सस्ता मनोरंजन काहे कि चलुछि दुनिया रे। प्रणाम आचार्य जी। आचार्य जी मोर प्रश्न आईपीएल को नेकी अछि। पुणी थरे आईपीएल आरंभ हो जाइछि आउ प्रतिवर्ष भली एहार चमक भारतवासी को निज आड़कू टाणी नेइछि। आउ सेथिरे भी अधिकांश युवपीढ़ी बा यंग पीपल जो माने अछंती एथिरे आचार्य जी एबे एमिति देखा जाउछि कि आईपीएल केवल एक मनोरंजनर माध्यम ही रही जाइछि। आउ जदि टिके गभीरतारु देखा जाए हुए तो यह एक प्रकार निशा हो जाइछि लोकंक पई। किछि तथ्य देखुथिली मु सेथिरु एइटा जଣା पड़िछि कि आईपीएल रो एबे ब्रांड वैल्यू $12 बिलियन रु भी अधिक होई सारिलानी। आउ गत वर्ष फाइनल रे सेमानकर व्यूअरशिप 100 कोटी को भी टपी जाइथिला सबु मीडिया को मिसाइले। तो आचार्य जी एही सबु साधारण रे बा काहारी पई भी एमिति लागुछि कि एहा एक प्रकार एडिक्शन पालटिछि लोकंक पई, कारण एहा सहित ही चालुछि बेटिंग एप्स रो सही सिस्टम जहा सबु पूरा चालिछि, जेउथिरे एक डेटा अनुसारे जेउ बेटिंग इंडस्ट्री अछि तार मार्केट वैल्यू $6 बिलियन रु अधिक आउ जेउटा इलीगल सेटा तो बहुत बहुत अधिक संख्या दृष्टिरु। आउ एथिरे गोटे डाटा मु एटा भी पढुथिली कि भारत रे 14 रु 34 कोटी भितरे लोक अछंती जेउ माने केबे ना केबे बेटिंग एप्स व्यवहार करिसंती। आउ सेथिरे भी 88 रु 90% जेउ मार्केट शेयर बा व्यवहार अछि सेटा क्रिकेट आडकु अछि। आउ एहा सेतेबेले बढ़ी जाए जेतेबेले आईपीएल समय आसे। तो आचार्य जी तुमे कौन कर? मु तुमे कौन कर? कॉलेज रे कौन पढुछ? पॉलिटिकल एंड फिलोसफी पॉलिटिकल एंड फिलोसफी। एंड फिलोसफी। केमती नंबर आसुची? भलो आसुची। तो दर्शन शास्त्र तो एपी फ्रेमवर्क भी अच्छी पढ़ीदेल भलरे पढ़ी कि बुझीगल सबू? माने एबे थरे पढ़ीची पूरा भलो कि ठीक अच्छी ठीक अच्छी। एबे थरे एपी फ्रेमवर्क पढ़ीछ ठीक अच्छी। एथर केतेटा टीम अच्छी आईपीएल रे? केतेटा टीम अच्छी? एटा जणा नाही। दुई चारिटा भल टीम ना कुह जो माने सबु बेले भल खेलथांती। सीएसके, आरसीबी आउ कोलकाता नाइट राइडर्स। आ खेलाड़ी किए चमकुचंती एथर किंबा पूर्वथर? विराट कोहली आउ बेसी तो जणा नाही किंतु किछि ना जानिछि। एते सबु तथ्य कहिल आ कहूच बेसी जणा नाही। कुह से सबु जहा जानिछ। केउ केउ खेलाड़ी चमकुचंती? खेलाड़ींको कथा सेतेटा मने नाही। तथ्य सबु मने अछि। काहे कि जानिछ ए सबु? जानिबा दरकार ही कौन? तुम पाखरे कौन अच्छी? पॉलिटिकल साइंस अच्छी, फिलोसफी अच्छी, पुणी एठी तुमे गीता समागम रो भी छात्र।
ତୁମକୁ ଯାତ୍ରା କରିବାର ଅଛି। ତୁମକୁ ଶରୀର ଗଢ଼ିବାର ଅଛି। ତୁମକୁ କେଜାଣି ଆହୁରି କେତେ ସବୁ ଭଲ ଭଲ ବହି ପଢ଼ିବାର ଅଛି। ତୁମକୁ ଏସବୁ କାହିଁକି ଜଣା? ଯାହା ବି ଜଣା ଅଛି କୁହ। ମୋତେ ସତରେ ଜଣା ନାହିଁ କି IPL ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ତୁମ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି କି ତୁମକୁ ଜଣା ଅଛି, ଆଉ ତୁମକୁ ଏଥିପାଇଁ ଜଣା କାରଣ ତୁମେ ଆକର୍ଷିତ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ନିଜେ ହିଁ ଆକର୍ଷିତ, ତେବେ ବାକି ଯେଉଁମାନେ ଆକର୍ଷିତ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅଭିଯୋଗ କେମିତି କରିପାରୁଛ? ଯଦି ତୁମେ ନିଜେ ସିଆଡ଼େ ଆକର୍ଷିତ ହେଇନଥାନ୍ତ, ତେବେ ତୁମକୁ ଏସବୁ ତଥ୍ୟ ଜଣାନଥାନ୍ତା। ନା ଟିମ୍ର ନାଁ ଜଣାଥାନ୍ତା, ନା ଖେଳାଳିଙ୍କ ନାଁ ଜଣାଥାନ୍ତା। କାହିଁକି ଜାଣିଛ ସେ ଖେଳାଳିଙ୍କ ନାଁ? ଯାହା ବି କହିଲ, କ'ଣ ଅଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ? କିଏ ସେମାନେ? କ'ଣ ଯୋଗ୍ୟତା ସେମାନଙ୍କର? ତୁମକୁ କ'ଣ ମିଳୁଛି ସେମାନଙ୍କଠୁ? କାହାକୁ ବି କ'ଣ ମିଳୁଛି ସେମାନଙ୍କଠୁ? ପୃଥିବୀକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ଛଡ଼ା ଆଉ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ? କ'ଣ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ବନ ଫୁଟପ୍ରିଣ୍ଟ? କେଉଁ ପ୍ରକାରର ବିଜ୍ଞାପନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ? ଦେଶକୁ, ସମାଜକୁ, ଦୁନିଆକୁ କ'ଣ ଦେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ? ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ତୁମେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ। ସେମାନେ ତୁମ ମନରେ ଘର କରି ବସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଏହା ତୁମ ସହିତ ହେଉଛି, ତ ବାକିମାନଙ୍କ ସହିତ ବି ହେଉଛି। ତୁମେ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅଭିଯୋଗ କାହିଁକି କରୁଛ? ବାକି ଲୋକେ ଯଦି ପୁଣି ତୁମ ପରି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ କିମ୍ବା ତୁମଠୁ ବି ଅଧିକ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ସେଇ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ପଛରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଇ ଟିମ୍ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ IPL ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ ତୁମେ ମୋ ଆଗରେ କାହିଁକି ଠିଆ ହୋଇଛ ଏହାକୁ ଏକ ସମସ୍ୟା ଭାବରେ ରଖି? ତୁମେ ନିଜେ ବି ତ ସେଇ ରୋଗର ଏକ ଅଂଶ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଦୋଷ ଦେଉନାହିଁ, ତୁମକୁ ଏହା ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ଏସବୁ ଆସୁଛି କେଉଁଠୁ? ଏସବୁ ଆସୁଛି ତା ପାଖରୁ ଚୋରି କରି, ଯିଏ ତୁମ ସମୟର, ଶକ୍ତିର ଆଉ ପ୍ରେମର ପ୍ରକୃତ ହକଦାର। ତୁମର ସମୟ, ତୁମର ପ୍ରେମ, ତୁମର ଶକ୍ତି, ତୁମର ଧ୍ୟାନ ଏସବୁ ଯିବାର ଥିଲା ତୁମ ପାଠପଢ଼ା ଆଡ଼କୁ। ଆଉ ଗୀତା ଛାତ୍ର ତୁମେ ତ ଗୀତା ଆଡ଼କୁ, ଉପନିଷଦ ଆଡ଼କୁ, ଅଷ୍ଟାବକ୍ର ଗୀତା ଆଡ଼କୁ, ଲାଉଜୁ ଆଡ଼କୁ, ନାଗାର୍ଜୁନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ। ଏସବୁ ବଦଳରେ ତୁମ ସ୍ମୃତିରେ କିଏ ଅଛି? ଯେକୌଣସି କ୍ରିକେଟର ନାଁ କହିଦେବ, ବିରାଟ କୋହଲି ଅଛି, ଏ ଅଛି, ସେ ଅଛି। କାହିଁକି ଅଛି? ରିଭୁ ଗୀତା ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ମନେ ଅଛି? କେତେଟା ଶ୍ଲୋକ ମନେ ଅଛି କୁହ? ତେବେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚୋରି କରୁନା ତା ପାଖରୁ ଯିଏ ଅସଲି, ତେବେ ସେସବୁ ଯାହା ନ କଲି ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଭିତରକୁ ଆସିଯାଆନ୍ତି। ନକଲି ତୁମ ଭିତରେ ଏଇଥିପାଇଁ ଅଛି କାରଣ ତୁମେ ଅସଲି ସହିତ ବେଇମାନି କରିଛ। ଯାହା ପାଖେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାର ସଠିକ୍ କାରଣ ଥାଏ, ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ପୁରସ୍କାର ମିଳେ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ବିମାରୀ ପ୍ରବେଶ ହିଁ କରିପାରେନି। କାହିଁକି? କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବିମାରୀ ପାଇଁ ସମୟ ହିଁ ନଥାଏ। ସେମାନେ ସଠିକ୍ ସଂଘର୍ଷରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ମନୋରଞ୍ଜନ ଧର୍ମୀ ମୂର୍ଖାମି ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଟିକିଏ ବି ସମୟ ନାହିଁ। ତୁମ ପାଖରେ ଖାଲି ସମୟ ଅଛି, ଆଉ ଏଇଠି ତୁମେ ଅପରାଧ କରିଛ। ସେଇ ଖାଲି ସମୟ ଏଇଥିପାଇଁ ଅଛି କାରଣ ସେଇ ସମୟ ଯେଉଁଠି ଯିବାର ଥିଲା ସେଠାରୁ ତୁମେ ଚୋରି କରିନେଇଛ। ସମୟ ଖାଲି ରହିବାର ନଥିଲା, ଆଉ ଯିଏ ତୁମ ସମୟର ହକଦାର, ତୁମେ ତାକୁ ସମୟ ଦେଲ ନାହିଁ। କାହିଁକି ଫ୍ରେମୱାର୍କ 10 ଥର ପଢ଼ିଲାନି? ସମୟ ତ ଥିଲା, ତେବେ ପଢ଼ିଥାନ୍ତ ନା ତାକୁ 10 ଥର? କାହିଁକି ପଢ଼ୁନ? କଥାଟା ବୁଝିପାରୁଛ? ତେଣୁ ଫସିବ, କାରଣ ଯାହା ଠିକ୍ ସିଏ ତୁମକୁ ଶିଖାଏ ବି ଯେ ଭୁଲଠାରୁ କେମିତି ମୁକ୍ତି ପାଇବ। କି ଯଦି ଭୁଲ ପାଖରେ ଫସିଯାଇଛ, ତେବେ ବନ୍ଧନ କେମିତି କାଟିବ ଏଇଟା ବି କିଏ ଶିଖାଏ? ଯାହା ଠିକ୍ ଯିବ ଅଷ୍ଟାବକ୍ରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଉ ରିଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ, ତେବେ ସେମାନେ ତୁମକୁ କହିବେ ନା ଯେ ବନ୍ଧନକୁ ଚିହ୍ନିବ କେମିତି ଆଉ ବନ୍ଧନକୁ କାଟିବ କେମିତି। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେତେ କମ୍ ଯିବ, ବନ୍ଧନ ସେତେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିବ। ତୁମେ ଚାହିଁଲେ ବି ବନ୍ଧନ କାଟିପାରିବନି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ପାଖକୁ ଯାଉନ ଯିଏ ଠିକ୍। ଯାହା ଠିକ୍ ସେଇଟା ତୁମକୁ ବିରକ୍ତ ଲାଗୁଛି। ତୁମକୁ କ'ଣ ଦରକାର? ଡୋପାମିନ୍ ରସ୍ ଦରକାର।
ଚାଲ ମୁଁ ଛକା କେତେଟା ଗଣିବି ଆଉ ଚିୟର ଗର୍ଲସଙ୍କ ଗ୍ଲେମାର ବି। ଆଉ କେତେ ଟଙ୍କା ବର୍ଷୁଛି, କେତେ ହଜାର କୋଟି, ଇଏ ସିଏ 50 ପ୍ରକାର କଥା। ଆରେ ତୋର ଯାଏ ଆସେ କଣ? ମଣିଷର ଇତିହାସ ରହିଛି, ଏମିତି ମୂର୍ଖାମି ସବୁ ଚାଲି ଆସିଛି, ଏବେ ବି ଚାଲିଛି। ତୁମର ଏଇ ଗୋଟିଏ ଜୀବନ, ତାକୁ ସଠିକ କାମରେ ଲଗାଅ ନା। ଆଉ ଯଦି ଏଇ ଗୋଟିଏ କଥା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଯାଆନ୍ତେ, ତେବେ ଏଇ ମୂର୍ଖାମି ସବୁ ଚାଲିବା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଆନ୍ତା। ଏଇ କଥା ଯଦି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଯିବେ ଯେ ମୋ ଜୀବନରେ ସବୁଠୁ ଜରୁରୀ କ'ଣ, ତେବେ କେହି ବି ବାକି ରହିବେନି ଯିଏ ଯାଇକି ଏମିତି ମୂର୍ଖାମି ଜିନିଷରେ ମୁହଁ ଦେବେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ରାଣ୍ଡ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ବଢ଼େଇବେ। କେହି ବି ବାକି ରହିବେନି। ସମସ୍ତେ ଠିକ୍ କାମ କରୁଥିବେ, ଆନନ୍ଦରେ ବଞ୍ଚୁଥିବେ। ଯେଉଁ କାମ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରକୃତରେ ଉପଯୁକ୍ତ, ସେଇ କାମରେ ହିଁ ଲାଗିଥିବେ। ଠିକ୍ କାମରୁ ଚୋରି କରି ଠିକ୍ ଜାଗାରୁ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚେଇକି ହିଁ ତୁମେ ଭୁଲ ଜାଗାରେ ଯାଇକି ଫସୁଛ। ୟା ତ ଏହା କହିଦିଅ ଯେ କିଛି ବି ଠିକ୍ ନାହିଁ। ପୁରା ଦୁନିଆରେ ଆଉ ଜୀବନରେ ଯାହା ତୁମ ସମୟ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ। କର ସତରେ ଏମିତି? ସେମିତି ତ ଜମାରୁ ନୁହେଁ। ତୁମେ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛ କି ଦୁନିଆରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ଯେଉଁଠି ତୁମକୁ ସମୟ ଦେବା କଥା, ଯାହାକୁ ତୁମେ ଜାଣିବା କଥା, ଯାହା ବିଷୟରେ ତୁମକୁ କିଛି କରିବା ଦରକାର, ଜାଣିଛ ନା? ତେବେ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି କରୁନ କାହିଁକି? ସେଇଠି ଯାଇ ସମୟ କାହିଁକି ଦଉନ? ସେଇଠି ଯାଇ ପରିଶ୍ରମ କାହିଁକି କରୁନ? ସେଥିରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ତୁମେ କ'ଣ କରୁଛ କି? ଯାଇ ସେଇ ଶସ୍ତା ମନୋରଞ୍ଜନରେ ମାତି ଯାଉଛ। ତେଣୁ ଚୋରି କରିଛ ନା? ହଁ, ଚୋରି କରିଛ। ଚୋରି ତୁମର ଅଟେ, ଆଉ ସେଇ ଚୋରିର ପଇସା ଅନ୍ୟ କେହି ନେଇଯାଉଛି। ଭାବିଲ କେତେ ବଡ଼ ମୂର୍ଖ ଚୋର ତୁମେ। ଚୋରି ତୁମେ କରୁଛ ଆଉ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଅନ୍ୟ କାହାର ବଢ଼ୁଛି। ଜୀବନ ତୁମର ନଷ୍ଟ ହେଉଛି, ପ୍ରାସାଦ ଅନ୍ୟ କାହା ଠିଆ ହେଉଛି। ଖାଲି ନିଶାର ବ୍ୟାପାର, ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। କିଏ ତୁମକୁ ନିଶା ବିକିବାକୁ ଆସିଲା? କ'ଣ ତାର ଅଭିଯୋଗ କରୁଛ? ଆଗ ତୁମେ କୁହ ନା। ଏମିତି ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଛ କାହିଁକି ଯେ ତୁମକୁ ନିଶା ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି? ଯିଏ ଠିକ୍ ଭାବେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେ ତାକୁ ନିଶା ଦରକାର ହିଁ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଦୁନିଆର କଳ୍ପନା କର ଯେଉଁଠି ଚେତନାର ସ୍ତର ଯେମିତି ଆଜି ଅଛି ତାଠୁ ବହୁତ ଉପରେ ଥିବ। ଲୋକେ କେତେ ଗଭୀର, ସୁନ୍ଦର, ଭଲ ଆଉ ସାର୍ଥକ କାମରେ ଲାଗିଥିବେ, ଆଉ ବୁଡ଼ିକି ଥିବେ, ସମୟ ଗଣୁନଥିବେ, ବୁଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି। ଦିନକୁ 18 ଘଣ୍ଟା କାମ, ତ ସେଇ 18 ଘଣ୍ଟା ହିଁ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ପୁରା ଖୁସିରେ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏମିତି ଦୁନିଆରେ ଶସ୍ତା ମନୋରଞ୍ଜନର କିଛି ବଜାର ରହିବ କି? ତେବେ ଏବେ ବୁଝିଯାଅ କି ଶସ୍ତା ମନୋରଞ୍ଜନ କାହିଁକି ଚାଲିଛି ଦୁନିଆରେ। କାରଣ ଲୋକେ ଭୁଲ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଶସ୍ତା ମନୋରଞ୍ଜନ ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଭୁଲ ଜୀବନକୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ଏସବୁ ବେକାର ଜିନିଷ। ମନକୁ ମନ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ।